नमस्कार, आदाब। आसनसोल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आफरीन हाजिर हूं आज के हम खबरों के साथ। खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले स्पॉन्सर्ड बाय डेकोर वॉलपेपर एंड को स्पॉन्सर्ड बाय RLK नर्सिंग होम। आज की खबरों की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। तमाम स्थानीय लोगों और व्यापारियों के तमाम मुखालफत के बावजूद आज रेलवे द्वारा आसनसोल के कई इलाकों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस मौके पर रेलवे के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। रेलवे की तरफ से आज आसनसोल स्टेशन रोड पर 13 नंबर मोड़, नजरुल मंच और सुभाष सिनेमा के सामने से अतिक्रमण हटाया गया। रेलवे द्वारा IW और इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों की तरफ से यह अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने इन सभी इलाकों से दुकानदारों को हटने को कहा। जो दुकानदार अपनी मर्जी से हट गए उनके साथ तो कुछ नहीं किया गया, लेकिन जो दुकानदार हटने को राजी नहीं थे उनके सभी सामानों को जब्त कर रेलवे के अधिकारी वाहन में लाद कर लेकर चले गए। इससे दुकानदारों के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। इनका कहना है कि यहाँ पर ये पिछले 25 सालों से व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से अचानक बिना किसी नोटिस के इनको यहाँ से हटा देना कहाँ तक जायज है। ऐसे ही एक पीड़ित दुकानदार इंद्र प्रसाद वर्मा ने बताया कि यहाँ उनके पुराने कपड़ों की सिलाई की दुकान थी, जो कि तकरीबन 20-25 सालों से वो चला रहे थे, लेकिन आज अचानक रेलवे के अधिकारी आए और उनकी दुकान को तोड़ दिया, जिससे अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये अपना रोजगार कैसे चलाएंगे। वही चार्ज गाड़ी में बैठ गया। ঠিক আছে, আমরা কর্পোরেশনে বসে पहले से ভিড় হচ্ছে রোডটা কি অবস্থা ওই প্রসঙ্গ আসছে না, ওনারা হয়তো पार्किंग का क्या होगा? पार्किंग छोड़ देंगे, पार्किंग छोड़ देंगे, उतना टेंशन का।
কালকে বসে ফাইনাল হবে, এটা কর্পোরেশনে স্টেট গভর্নমেন্ট তারপরে হবে। से चला रहा, दादाजी से चला रहा था, अभी तोड़ दिया, नोटिस वोटिस कुछ नहीं दिया है। डायरेक्ट दुकान आया, आरपीएफ बोला हटाओ, तोड़ दिया है। और क्या करें, अभी बेगारी है पूरा, कोई काम धाम नहीं है, बहुत नुकसान हो गया। किस चीज़ का दुकान था आपका? हाँ, मेरा पूरा चाय का दुकान था, सब ब्रेड फ्रेड था, सब आया डायरेक्ट बोला हटाओ। तो कोई आया है आपके पास नेता यहाँ का? कोई नहीं आया। किसी के पास गए थे आप लोग? किसी के पास नहीं, हम लोग का दुकान चालू था, डायरेक्ट आया बोला तो दुकान चालू था। नगर निगम के सामने आपकी दुकान है? हाँ, नगर निगम सामने ही है। नगर निगम के सामने दुकान है, नगर निगम खुला हुआ है, लेकिन आपके पास कोई आया है नगर निगम? कोई नहीं। नहीं, कोई नोटिस नहीं आया, नोटिस आया ही नहीं। कोई नोटिस नहीं किया। आपका नाम? मेरा नाम मनोज यादव। दुकान है, समझे ना, अभी हटा के आ गए तो तोड़ बोला हटा लो, तोड़ दिया एकदम हटा के एकदम। हम लोग का कच्चा माल है, पूरा 20,000 का माल रखा हुआ है, कच्चा मौसमी है। दुकान अभी नहीं उठा दिया है। अब हम लोग क्या करें, भूखा मरेंगे, 12 आदमी घर में खाने वाला है, रोजी रोटी मेरा ये चलता है इसी से है। अब रेल सरकार हमको लोगों को कुछ व्यवस्था कर दे। इससे पहले आप लोग को नोटिस नहीं, नोटिस नहीं दिया, नोटिस दिया नहीं, कुछ बोला भी नहीं, अनाउंस भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, एम हटा के आके तोड़ दिया, पूरा सामान पूरा बर्बाद हो गया हम लोग का है। कितने साल से है? हम लोग 80 साल से हैं। हम लोग खानदाने चला रहा है। अब क्या कीजिएगा? अब हम मांग है हम लोग कि रेल हमको कोई व्यवस्था कर दे। हम लोग परिवार में 12 आदमी कहाँ जाएगा, हम लोग भूखले मरेंगे। क्या नाम हुआ? गणेश साहब। कोई गरीब को नहीं देखने वाला है, कोई गरीब को झांकने वाला नहीं है, खाली बोलता है वोट दो, हम तुम्हारा साथ है। आज हमारा घर टूट रहा, कोई मेरा नेता साथ नहीं है। आज हमारा बाल बच्चा भूखा रहेगा तो कोई नेता पहुंचा देगा 2 रोटी? कोई नहीं पहुंचाएगा, कोई देखने नहीं जाएगा हम लोग को, कोई दुकानदार को नहीं जाएगा, कोई किसी को नहीं देखने जाएगा। हम लोग क्या करें ना करें, अब डीए राम का भी कुछ दया करे, डीए राम भी कुछ सोच समझ के गरीब आदमी को जीने का रास्ता दे। बस मैं ही रिक्वेस्ट करूंगा डीए राम से। किस चीज़ की दुकान थी? हमारा कपड़ा सिलाई करते थे, फटल पुराना कपड़ा सी के रेल उल का स्टाफ लोग सिलाता था हम लोग से कपड़ा उपड़ा। और हम लोग का संग में इस तरह बेसलूक किया गया। हम लोग को भी कम से कम चांस दिया जाए, हम लोग भी कमाए खाए रोड में। क्या कर सकते हैं, किसका पास जाए, कौन दरवाजा खटकाए, किस मंत्री का पास जाए? डीए राम पास जाएंगे तो डीए राम भगा देगा, कोई नेता के पास जाएंगे तो बोलेगा देखेंगे, हाथ हिला देगा, कोई मुड़ी हिला देगा। उसका बाद में हम लोग भूखा मरो, चोरी करो, लड़का लोग बड़ा होगा, अब बड़ा होकर बोलेगा बेटा पापा क्या करें, बोलिए क्या करें, चोरी करें, डकैती करें। 2-3 दिन से यहाँ के लोकल नेता लोग DRM के पास जा रहे थे। हाँ। कल भी वो गए थे। कल उन्होंने कहा था कि अगर रेलवे का बुलडोजर चलता है तो उनके तो सीने में चला दो, क्या करेगा, हम लोग तो ऐसे मरे हुए हैं, और मार दो। लोग आए, कोई नेता होता आपके पास आए थे? कोई नेता वाले नहीं आए, तो हम लोग को ऐसे मरे हुए हैं, मार दो। हम लोग तो ऐसे मरे हुए हैं, कौन सा है 10, 20, 100, 200 रुपया कमा के जीते खाते हैं, 40 रुपया किलो चावल गिन के खाते हैं। और इसमें क्या करेंगे, हम एक बेला सब्जी बनाते हैं, 2 बेला खाते हैं, तो किसी मंत्री के पास भी नहीं जाते हैं, कोई पब्लिक के पास भी नहीं जाते, किसी गरीब आदमी जीता है। अब बड़ा रेल में जिसका गवर्नमेंट जॉब है वो अपना आराम से जी रहा, खा रहा, ऐश कर रहा, आधा चावल लल्ली में फेंका रहा है। ये सब चीज़ देख रहा है, एक तरफ देख रहा है, एक तरफ नहीं देख रहा। हमारा 5 परिवार है, 2 लड़का है, एक इंजीनियर कॉलेज में पढ़ता है और एक आपका 10 में पढ़ रहा है। अकेले कमाने वाले हैं, उम्र है 60 साल 62 साल का, हिम्मत से काम करते हैं। कोई मंत्री आ रहा है देखने के लिए, कोई मंत्री क्या हो रहा है यहाँ और देखने नहीं आ रहा, खाली बस हिंदू और मुस्लिम करके इस देश को लूट रहा है। और सब कोई नेता लोग कुछ नहीं देख रहा है, एक नेता है उधर पड़ जा रहा है, वो नेता उससे पड़ जा रहा है, अब पड़ के वोट बटोर के सीट में बैठ जा रहा है, और गरीब जाए भाड़ में। हमारा नाम इंदर है, क्या करें, 40-35 साल से अभी रोड में है। मेरा नाम इंदर प्रसाद वर्मा है। इस पर क्या दिक्कत हो रहा है? इस पे दिक्कत क्या है कि ये रेलवे कॉलेज औस्ती हम लोग के साथ, ये हम लोग का कारपोरेशन में ही पड़ता ये जगह, समझे। ये रेलवे का यदि रहता तो बात अलग है, ये कारपोरेशन में हम लोग का पड़ता। हम लोग का कारपोरेशन चाहेंगे तो उठाएंगे। अभी तो रेल उठाने आया था आप लोग। हाँ, तो रेल तो इसी बात के तो ऑब्जेक्शन की है कि रेलवे में नहीं पड़ता। रेलवे आपका दीवार है, आपका दीवार है, आप दीवार का उधर अब हम लोग रहे तो बात है, दीवार का उधर हम लोग थोड़ी इंटर कर रहे हैं। हम लोग दीवार के इधर कारपोरेशन के अंदर में, हम लोग कारपोरेशन हम लोग को चाहेगा उठाने के लिए उठ जाएगी। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग कारपोरेशन इसके बारे में स्टेप लेंगे, हम लोग का बंगाल सरकार इसके बारे में ऑब्जेक्शन करेंगे।
ये रेलवे हम लोग का सेंट्रल ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। फिलहाल लोग क्या बोल के रेलवे फिलहाल बोल रहा है कि ठीक है हम लोग बैठ के इसमें टेबल पे हम लोग बात करेंगे कारपोरेशन का मेयर साहब से, उसके बाद बड़ा बाबू से बैठ के। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम? आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रमोद प्रसाद। पंडित बोलिए ना। पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री बेचाराम मन्ना ने आज आसनसोल के ईएसआई अस्पताल में कई नए यूनिट का उद्घाटन किया। आइए नजर डालते हैं। राज्य के श्री मंत्री बेचाराम मन्ना आज आसनसोल पहुंचे। यहां उन्होंने आसनसोल के ईएसआई अस्पताल के आधुनिकीकरण से जुड़े हुए कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें आईसीयू यूनिट, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट शामिल थे। उन्होंने बताया कि इसके बाद 4 और ईएसआई अस्पतालों में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट बिठाया जाएगा। कुल 13 ईएसआई अस्पतालों में इस तरह के प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे ईएसआई अस्पताल में इलाज कराने वाले श्रमिकों को उच्च कोटि की चिकित्सा सेवा मिले। আমাদের 2 বছরের অনুষ্ঠানকে একসঙ্গে করতে হলো। গত বছর কোভিডের কারণে আমরা এই অনুষ্ঠানটি করতে না পারায় 2 বছরের ক্যাপিং সেরিমনি এবং 2 বছরের কনভোকেশন একসঙ্গে করা হচ্ছে। সেই জন্য আজকে আমাদের এখানে একটু স্থান সংকুলান হয়ে গিয়েছে এবং সেজন্য আমি প্রথমেই আমাদের সকলের তরফ থেকে ক্ষমা প্রার্থী। আজকে 2টি ব্যাচে 100 জন মেয়ে, তারা নার্সিং বা সেবিকার মহান পেশায় পা রাখবে। আমি তাদের উদ্দেশ্যে খুব সংক্ষেপে একটাই কথা বলবো, যেটা আমরা মানিকতলা বা শিয়ালদার নার্সিং স্কুলে আমরা বিগত বছরে প্রতিবারই বলে আসি যে সেবিকা কিন্তু সবার জন্য প্রফেশন নয়। প্রত্যেকটা পেশার কিছু দাবি থাকে। নার্সিং বা সেবিকা এই পেশায় যদি মানুষকে সেবা করার মানসিকতা না থাকে তাহলে এই পেশায় সফল হওয়া যাবে না। একজন রোগীর কাছে ডাক্তারবাবু চিকিৎসা করবেন, ওষুধ দেবেন, কিন্তু একজন সেবিকা বা নার্সের হাসি মুখ, একটু মিষ্টি ব্যবহার, এটা কিন্তু অনেকটা তাকে হাসপাতালে সহজ করে দেয়, তার রোগের যন্ত্রণা কিছুটা হলেও ভুলিয়ে দেয়। তাই এই মহান সেবার ব্রত সবাই মনে রেখো। আর এই মুহূর্তে আমরা কোভিডের পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে এখনো যাচ্ছি, এখনো কোভিড শেষ হয়নি। সুবিধা হচ্ছে তোমরা একটা সংক্রামক রোগের পরিস্থিতিতে কি করে নিজেকে বাঁচিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে হয় সেটা জানবার সুযোগ পাচ্ছ। এটা একটা রেয়ার সুযোগ, 100 বছরে একবার আসে। কারণ আমরা জানি না এর পরের ইনফেকশনটা বা পরের মহামারীটা এতটা বেনাইন হবে কিনা। এখানে আমাদের ইএসআই পরিষেবার ক্ষেত্রে আমাদের এখানকার সুপারিনটেন্ডেন্ট বা তার আধিকারিক বা তাদের সমস্ত স্বাস্থ্য যারা নার্সিং স্টাফ সহ বিভিন্ন স্টাফ, তারা আন্তরিকতার সাথেই কাজ করেন, যার ফলে আমাদের এই ইএসআই হাসপাতালের উত্তরোত্তর সুনাম শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। আমি কয়েকটি ডিপার্টমেন্ট রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় দেখেছি যেভাবে মানুষ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে এই পরিষেবা নেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাতে আমার মনে হয়েছে যে এখানকার সুপারিনটেন্ডেন্ট সহ আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা সকলেই এই সুবিধা পাওয়ার জন্যই এত ভিড় হচ্ছে। এটা আমাদের কাছে একটা ভালো লক্ষণ বলে মনে হচ্ছে এবং আমি মনে করি যে তারা আরও বেশি পরিষেবা আমাদের উন্নয়নের দেবে। আমরা আরও যা যা জিনিসগুলো লাগে আমরা সেগুলো করব। আমরা প্রতিটি ইএসআইসির মিটিংয়ে আমাদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে আসানসোলে আমাদের প্রায় 300 বেডের নতুন বিল্ডিং তৈরি হয়ে পড়ে রয়েছে। আমরা বারবার ইএসআইসিকে আমরা অনুরোধ করছি যে আপনারা এটা আমাদের হ্যান্ডওভার করুন। আমাদের অনেক স্টাফ রয়েছেন যাদের দূর দূরান্ত থেকে তাদেরকে আসতে হয়, সুন্দর স্টাফ কোয়ার্টার তৈরি হয়েছে, সেটাও আমরা হ্যান্ডওভার করতে পারছি, হ্যান্ডওভার দিচ্ছে না, যার ফলে আমাদের কাছে অত্যন্ত কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ছে। অর্থাৎ ইএসআই কম্পাউন্ডের মধ্যে থাকলে যখন খুশি কোনো প্রয়োজনে পুরো কর্মীকে ডেকে আনা যায়, যখন সে ছুটির পরে বাড়ি চলে যায় তাকে আর বাড়ি থেকে অনেক দূর থেকে আনা সম্ভব হয় না। তাই এসবগুলো
আরও সুবিধা পাবে। আমাদের এগুলো যদি হ্যান্ডওভার করে দেয় নিশ্চয়ই আমরা আরও বেশি সুবিধা পাব। আমি ধন্যবাদ আজকে আসার এখানে কর্মসূচি ये আমাদের আসানসোল ইএসআই হসপিটালে যেটা হচ্ছে আইসিসিউ, এইচডিইউ এবং লিকুইড অক্সিজেন প্ল্যান্ট, তার সাথে সিটি স্ক্যান মেশিনের আজকে শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান হলো, যা আসানসোলের সমগ্র শ্রমিক পরিবার এটা সুবিধে পাবে। এবং আসানসোলে এই সিটি স্ক্যান মেশিন এই প্রথম, যা আমাদের শ্রমিক পরিবার সুবিধা পাবে। প্রয়োজনে আগামী দিন পিপিপি মডেলও আমরা সিটি স্ক্যান মেশিনকে আমরা ব্যবহার করতে পারব। আর আজকে আপনি বুঝতেই পারছেন যে কোভিড সিচুয়েশন ছিল, যার ফলে আমাদের আসানসোল যে নার্সিং কলেজ রয়েছে সেই নার্সিং কলেজের যে ওথ সেরিমনি হয়, বিশেষ করে দীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে তারা তাদের সেবার কাজে ব্রতী হচ্ছে। ফরেন্সের প্রতিকৃতির সামনে শপথ নিয়ে তারা সেবায় নিযুক্ত হলো। আজকে প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রীরা এতে অংশগ্রহণ করলো এবং কোভিড সিচুয়েশনের জন্য 2 বছর পুরস্কার বিতরণী বন্ধ ছিল, সেটাও সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার যারা রয়েছে তাদের পুরস্কৃত করা হয়। সামগ্রিকভাবে ইএসআই আসানসোল ইএসআই হসপিটালে নতুন পলক অনেকগুলো দিল, যা সার্বিক দিক দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের টোটাল ইনভেস্টমেন্ট কত হতে পারে? টোটাল সেকেন্ড প্রাইজ অন্তরা দত্ত। ইএসআই হসপিটালগুলির স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে শ্রম দপ্তরের আর কি ভাবনা রয়েছে? দেখুন, আরও উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা যেরকম আমাদের দরকার রয়েছে এবং সেগুলো মেশিনগুলো আমরা আস্তে আস্তে কেনার ব্যবস্থা করছি। বিশেষ করে লিকুইড অক্সিজেন প্ল্যান্টটা তো কোভিড সিচুয়েশনের সময় আমাদের অক্সিজেন ঘাটতি হয়েছিল, সেটার ঘাটতিটা হবে। এরকম আমরা মোট 4টি ইএসআই হাসপাতালে এই প্রকল্প আমরা পর্যায়ক্রমে আমরা 13টি ইএসআই হাসপাতালই আমরা তৈরি করব। এই 4টি কোথায় কোথায়? 4টা আমাদের চাপদানি এখানে হলো, আর বালতিগিরিতে আগেই করা হয়েছিল, উলবেড়িয়ায় আমাদের ইয়ে করা হয়েছে। অনেক ধন্যবাদ স্যার, অনেক ধন্যবাদ আমাদের ডিরেক্টর স্যারকে, আমাদের কৃতি ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়ার জন্য। এটা তো মানুষ বুঝছে বলেই তো আসানসোলের মানুষ জবাব দিয়ে দিয়েছে। এরপরেও যদি তারা না বোঝে কিছু করার নেই, কেন আমরা বারে বারেই প্রতিবাদ করেছি যে এই পেট্রোল ডিজেল রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করা যাবে, তা সত্ত্বেও তারা আমাদের কথা শুনছে। তারপর আমাদের প্রয়োজনীয় আমাদের যে অর্থ, সে অর্থ তারা পৌঁছাচ্ছে। কেন্দ্রে একটা প্রবঞ্চনা করছে বাংলা, এটা অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এটা করছে। আগামী দিন দল আমরা বৃহত্তরভাবে আন্দোলন। কেন্দ্রীয় সরকার আপনার দপ্তরের সাথে প্রবঞ্চনা করছে বা লেবার ডিপার্টমেন্ট। आसनसोल नगर निगम के 13 नंबर वार्ड में बहने वाली एक नदी के किनारे बाउंड्री बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। इस संदर्भ में मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि तुरंत बाउंड्री बनाने के कार्य को रोका जाएगा। आसनसोल नगर निगम के 13 नंबर वार्ड इलाके के लोगों ने अर्जुन सिंह नामक एक व्यक्ति पर उनके इलाके में बहने वाली नदी के किनारे बाउंड्री बनाने का आरोप लगाया। स्थानीय निवासी भीम बावरी का कहना है कि सरकारी नियमों को धत्ता बताकर सिंडिकेट से जुड़े कुछ लोग नदी तट के 10 से 15 फीट की दूरी पर बाउंड्री बना रहे हैं, जबकि सरकार का नियम है कि नदी के तट से 75 फीट जगह छोड़कर ही कोई निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सिंडिकेट से जुड़े सभी लोगों के नाम तो उनको नहीं पता, लेकिन गोविंद नगर के किसी अर्जुन सिंह का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि वो ये काम करवा रहे हैं। भीम बावरी का कहना है कि वैसे ही उनके गांव में हर साल बाढ़ आ जाती है, नदी तट पर बाउंड्री बना देने से हल्की बारिश में भी उनका गांव डूब जाएगा। उनकी मांग थी कि या तो नदी के दोनों किनारों पर बाउंड्री बनाया जाए या फिर 75 फीट छोड़कर बाउंड्री का निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा कि हर साल उनके गांव में बाढ़ आती है, जिससे कई
घर टूट जाते हैं। उनका कहना था कि बाउंड्री देने से उनकी हालत और ख़राब हो जाएगी, लेकिन कोई गांव के लोगों की गुहार सुनने को राज़ी नहीं है। स्थानीय एक महिला ने कहा कि उनके गांव में हल्की बारिश होते ही बाढ़ आ जाती है, लेकिन कोई उनकी सुध लेने नहीं आता। बस तस्वीरें खिंचवाई जाती है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि गांव वालों के लिए घर बना दिए जाएंगे, लेकिन आखिरकार होता कुछ नहीं है। আমি চাইছি যদি বাউন্ডারি করে তো দুদিক থেকেই হোক, আর নাহলে 75 ফুট ছেড়ে সে বাউন্ডারি করবে। নদীর উপরেই বাউন্ডারি করছে না, নদীর ওপরেই বাউন্ডারি করছে ও। সেটা 75 ফুটের মধ্যে তো মাত্র 10 থেকে 12 ফুট ছেড়েছে, তো 75 ফুট কই ছাড়লো তার নিয়মে কিংবা সরকারি নিয়মে। কারা করছে এটা? এটা করছে এখানকার সিন্ডিকেট। কারা, তাদের নাম? তাদের নাম ঠিক মতো আমি বলতে পারছি না। কী কী নাম রে? আপনার নাম কি? আমার নাম ভীম বাউড়ি, অর্জুন সিং, এখন অর্জুন সিং, গোবিন্দনগরে। আমাদের গ্রামে প্রত্যেক বছর এই যে কর্পোরেশনটা করলো, এই পাঁচিল দিয়েছে, ওইখান থেকে তো এই গত বছর যা সমস্যা হলো, গ্রামের ঘর পড়ে গেল, আরও কিছু নানাকীর্তি হয়ে গেল, গরিব মানুষের কোনো দেখভাল হলো না। তারপর ঘর বাড়ি ডুবে গেল, পড়ে গেল। তারপর এই যে পাঁচিল দিচ্ছে, এই পাঁচিলটা দিচ্ছে বলে আমাদের গ্রামটা তার প্রত্যেক বছর ডুবে যাবে, অল্প জলেই ডুবে যাবে। তাহলে আমরা কি বাঁচতে পারবো না এখানে? আমাদের কি বাঁচার সুবিধা নাই? আমাদের যদি কেউ দেখে না, জলটা তো এদিকে ঢুকবে, ওইদিকে পাঁচিলটা দিলে। আমাদের কথা বলার হচ্ছে যদি পাঁচিল দেয় তো দু সাইডে ঢুক। আর নদী থেকে 75 ফুট যে সরকারি নিয়ম নীতি আছে, যে 75 ফুট এই দিকটা ছাড়বে, 75 ফুট ওই দিকটা ছাড়বে, সেই নিয়ম নীতি তো কোনো মেনে চলছে না, কেউ শুনছেও না কথা। আপনার নাম বলে দিন। আমার নাম ভীম বাউড়ি। আপনি কি চাইছেন এখন? আমি চাইছি আমাদের গ্রামে অসুবিধা হচ্ছে যে আমাদের একটু বৃষ্টি হলে পরেই আমাদের গ্রাম ডুবে যায়, বুঝেছেন তো। আর আমাদের যে গ্রাম যে ডুবে যায়, আমাদেরকে কিন্তু দেখার মতন, আমাদের সাহায্য করার মতন কেউ আসে না। বড় বড় করে ছবি তোলা হয়, আপনাদের ঘর বানিয়ে দেবো, আপনাদেরকে ঘর দেওয়া হবে, কিন্তু পরে করে কেউ আসে না। এখন এই 2-4 দিন ধরে আমাদের নদীতে বাউন্ডারি হচ্ছে। বাউন্ডারি হবার পর তো আমাদের পুরো গ্রামটা ভাসিয়ে দেবে, তখন আমরা কোথায় যেয়ে দাঁড়াবো, কার কাছে যেয়ে দাঁড়াবো? আমরা গরিব মানুষ না, আমরা বাড়ি করতে পারবো না, আমরা জমিন কিনতে পারবো, তাহলে আমরা যাবোটা কার কাছে? এখনো বাউন্ডারি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা ডাকছি তাদেরকে, তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলতে চাইছি, কিন্তু তারা কেউ আসছে না। কারা করছে এটা? তারা কেউ ওই সিন্ডিকেটরা করছে। কি নাম? কি নাম? ওই কোন অর্জুন সিং বলে করছে, কিন্তু তাদেরকে আমরা ডাকছি যে আমাদের গ্রামের সঙ্গে বুঝুক। আপনারা প্রশাসনকে জানিয়েছেন এই বিষয়ে? প্রশাসনকে এখনো অবধি জানাইনি, কিন্তু জানাবো। আমরা বলছিলাম যে ওদের সঙ্গে আমরা কথাটা করিনি, ওদের সঙ্গে বুঝিনি, কিন্তু ওরা যদি না আসে তাহলে আমরা তাদেরকে জানাবো। এটা নদীর উপরেই হচ্ছে? নদীর উপরেই হচ্ছে। কি প্রত্যেক বছর এমনিতেই জল ঢুকে যায়? হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রত্যেক বছর এরকমই হয়। এই তো 2022 সালে যে বন্যাটা হলো, কতগুলো বাড়ি ভেঙে গেছে, এখনো অবধি সেই ভাঙা বাড়িগুলো আছে, কিন্তু কেউ এখনো অবধি একটা বাড়ি করে দিতে পারেনি। এই বাউন্ডারি ওয়াল যে নদীর উপরে হচ্ছে, তাহলে কি সমস্যা আর দাঁড়াবে? আমাদের সমস্যা, তাই আমাদের পুরো গ্রাম ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে। তাহলে আপনারা কোথায় থাকবেন এই অবস্থা? আমরা কোথায় থাকবো? পুরো গ্রামটা যদি ভাসিয়ে দেয় তাহলে আমাদের তো জীবনটাই চলে যাবে। তাহলে আমাদের জীবনটা তো এরকম আমরা যেতে দেবো না, তাহলে আমাদেরকে তো কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে, এটাই আমরা চাইছি। আপনি এখানে স্থানীয় কাউন্সিলরকে জানিয়েছেন? কাউন্সিলরকে জানাইনি। কাউন্সিলরকে কি জানাবো? কাউন্সিলর আমাদের ফোনেই তোলে না, কাকে জানাবো? কত নম্বর ওয়ার্ড এটা? আমাদের 13 নম্বর ওয়ার্ড। তাদেরকে তোলা হয়েছে, উচ্ছেদ করা হয়েছে রেলের দিক দিয়ে। আসানসোল এক্ষুনি জাস্ট আমার কাছে এসেছিল, বা আমিও যখন ঢুকছিলাম আমারও চোখ আছে, আমি নিজেও দেখলাম সব যে দোকানদানি ছিল সব ভাঙা গেছে। তো আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে ওদেরকে নোটিশও দেয়নি, ভেঙেছে। তো তা আমরা অলরেডি গতকালকে আমাদের সমস্ত কাউন্সিলররা, প্রায় 7-8জন কাউন্সিলর, অভিজিৎ ঘটক এবং ওয়াসিমুল্লাহ সাথে নিয়ে এটার বিরুদ্ধে ডেপুটেশন দিয়েছে অলরেডি। তো আমরা চাই রেল নিশ্চিতভাবে যেখানে দরকার আছে করুক, কিন্তু মানুষকে পুনর্বাসন দিয়ে, মানুষ যেখানে থাকছে তাদেরকে যেন পুনর্বাসন করে দেওয়া হয়, মানুষ যেখানে ব্যবসা করছে তাদেরকে একটা জায়গা প্লেস করে দেওয়া হয়। এগুলো করলে মনে হয় সুবিধা হবে, এবং এটার জন্য আমরা আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আমি ওদের বললামও যে আমাদের কর্পোরেশনে যদি কোথাও কোনো ল্যান্ড জমি ফমি থাকে তো আমরা নিশ্চিতভাবে তাদেরকে দোকান করার জায়গা দেওয়ার জন্য আমরা ব্যবস্থা করব। দামোদর ব্রিজ নিয়ে আপনাদের সরকার
অলরেডি অনেক কিছু কাজ করছে। আজকে দেখা গেছে বিজেপি 2 বিধায়ক মিলে আন্দোলন করছে, এটা কি নিজের ক্রেডিট নেওয়ার? খালি হাইলাইট হওয়ার জন্য, কাজের কাজ কিচ্ছু নেই। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেন সেটাই করেন, সেটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ খুব ভালোভাবে জানেন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাই বারবার ওনাকে আশীর্বাদ দিয়েছেন। এবং আজকে যে পশ্চিমবঙ্গে আবার যে সরকার ফিরে এসছে, মমতা ব্যানার্জির কথাতেই ফিরে এসছে। মমতা ব্যানার্জি যেভাবে থাকে মানুষের সাথে, তাই ওদের এটা নাটক 1 মাস 2 মাস পর পর আসবে, এসে একটা নাটক করে হাইলাইট হতে চাইবে। যেখানে দরকার, যেটা কুমারপুরে যেটা ওভারব্রিজ বহুদিন থেকে পড়ে আছে, একটা সেলের একটা রেলের, 2টো টাকা আছে, দুটোই কিন্তু ওদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের। এটা নিয়ে লড়ুক, এই পয়সাগুলো নিয়ে আসুক, কি আছে না আছে, আমরা ভালো কাজের জন্য সবসময় সাথে রয়েছি। আসানসোলে বিভিন্ন জায়গায় রেলের তরফ থেকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে বাড়ি হাঁটিয়ে দেওয়ার জন্য, বাড়ি ভেঙে দেওয়ার জন্য। গরিব মানুষগুলো কোথায় যাবে, এগুলো নিয়ে লড়ুক, তাহলে মানুষ ওদের সমর্থন করবে। आसनसोल साउथ की विधायक अग्निमित्रा पॉल ने आज धिनवा गांव में दामोदर नदी पर अस्थायी पुल की मांग करते हुए स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आंदोलन किया। आइए नजर डालते हैं इस बड़ी खबर पे। दामोदर नदी के ऊपर एक अस्थायी पुल के निर्माण की मांग करते हुए आज आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पॉल के नेतृत्व में धिनवा गांव में एक प्रदर्शन किया गया। यहाँ सालतोड़ा की भाजपा विधायक चंदना बावरी भी मौजूद थी। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि जिस तरह से यहाँ स्थायी पुल के अभाव में लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ता है, वो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने यहाँ पर अस्थायी पुल न होने के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया है। এই পারে আসেন কাজের যোগে, তো জীবনে ঝুঁকি নিয়ে আপনি এই বিষয়ে কি বলবেন? দেখুন, আমি চাই ব্রিজটা তাড়াতাড়ি যাতে করে তৈরি হয়। না হলে দেখুন আমার এলাকার মানুষ এধারে বেশি যাতায়াত করে। এই আসানসোলে অনেক কাজকর্ম বা সবজি নিয়ে এধারে আসে অনেক মানুষ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, এইসব জায়গার মানুষ এখানে হসপিটালেও দেখাতে আসে অনেকে। এই ব্রিজটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, অনেক আগে থেকেই শুনছি ব্রিজটা হবে, কখন যে হবে ভগবান জানেন আর বর্তমান সরকার জানেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তৈরি হলে সাধারণ মানুষের খুবই উপকৃত হবে। এই যে বিহারীনাথ দামোদর একটা কমিটি রয়েছে, তারাও কিন্তু কিছুদিন আগে বিক্ষোভ করেছিলেন, আপনাদের জেলার থেকে কিছু লোক ছিলেন, তো সেই বিষয়ে আপনি কি জানেন বা কি? দেখুন, এই ব্রিজটা প্রত্যেকটা মানুষ চায় এই ব্রিজটা তৈরি হোক, কারণ সাধারণ মানুষের কষ্ট। সাধারণ মানুষ এই পারে আসতে মানে এত অসুবিধা। এখন ধরুন এই সামান্য সেতুতে সাইকেলে বা মোটর সাইকেলে আসতে পারা যাচ্ছে, কিন্তু যখন বর্ষাকাল হয় তখন এই সেতুটা তো ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়। অনেকটা রাস্তা ঘুরে ঘুরে। আমাদের বক্তব্য রয়েছে যে কেন্দ্র থেকে যদি টাকা অনুদান পাওয়া যেত তাহলে। দেখুন, কেন্দ্র কিন্তু সবসময় রেডি আছে এই সেতুটা তৈরি করার জন্য, কিন্তু বর্তমান সরকার কিন্তু জায়গা দিচ্ছেন নাই। তো আর এই ধারে যে সেতুটা যে ইয়ে করার জন্য যে জায়গার জমির প্রয়োজন, সেটাতে কিন্তু এই বর্তমান সরকার দিতে চাইছে না, যার ফলে এই ব্রিজটা হচ্ছে না। কেন্দ্রের কাছ থেকে টাকা নিতে এসছেন, কিন্তু যে ব্রিজ জন্য সেই ব্রিজের দীর্ঘদিন ধরে দাবি রয়েছে এবং কিছুদিন আগেও সেটা নিয়ে একটা আন্দোলন হয়েছে, তো এই বিষয়ে কি বলবেন? দেখুন, পশ্চিমবঙ্গে সরকার আসে সরকার যায়, ভোট আসে ভোট যায়, মানুষকে প্রতিশ্রুতি দেয় সরকার, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি রাখে না। এবং এই যে সরকার চলছে টিএমসি সরকার, তারাও কোনো আলাদা কিছু নয়। বহুবার বহু মানুষ, এখানকার সাধারণ মানুষ, এখানকার মানে আমার এলাকা আসানসোল দক্ষিণ, ওইদিকে বাঁকুড়া আমার সাথে রয়েছেন, বাঁকুড়ার সালতোড়ার বিধায়িকা চন্দনা বাউরিদি, এবং পুরুলিয়ার মানুষ, তারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই সমস্যার সাথে। দামোদরের ওপর কোনো ব্রিজ নেই, যে ব্রিজটা রয়েছে এটা একটা খুব মানে রিস্কি একটা ব্রিজ, বাঁশ দিয়ে তৈরি হয়েছে। এবং খুব অবাক ব্যাপার যে ব্রিজটার আসতে গেলে যে মানুষ এই ব্রিজটা দিয়ে আসবে এদিক থেকে ওদিক বা ওদিক থেকে এদিকে, তাকে 5 টাকা করে দিতে হবে, সাইকেল পিছু 10 টাকা এবং মোটর সাইকেলে 20 টাকা। এবং কিসের জন্য আমি জানি না। ব্রিজে যেতে গেলে তো আমরা জানি যে টোল ট্যাক্স দিতে হয়, মানে ব্রিজের মেনটেনেন্সের জন্য, কিন্তু এই ব্রিজের কি মেনটেনেন্স? এই ব্রিজের তো কোনো সাইন্টিফিক এই নেই। আজকে এত মানুষ এই ব্রিজে আসছে, সাইকেল, সবজি, এত সবজি নিয়ে, মোটর সাইকেল 3-4 জন চেপে আসছে, কিন্তু যে কোনো সময় ব্রিজ ভেঙে পড়তে পারে। একটা ব্রিজ তৈরি হলে তার একটা সাইন্টিফিক প্রসেস থাকে যে ওই ব্রিজ কত ওয়েট নিতে পারবে।
এটা একটা পাতলা বাঁশের ব্রিজ, সাইন্টিফিক তার কি বেসিস আছে যে কত মানুষ এই ব্রিজে চড়তে পারবে? কেউ কি এখানে রয়েছে সরকারের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের তরফ থেকে দেখার জন্য যে কত মানুষ চাপছে নামছে? সরকার অপেক্ষা করছে কবে দুর্ঘটনা হয়, কয়েকশো মানুষ মরবে, কয়েকশো পরিবার শেষ হয়ে যাবে, তারপরে হয়তো তাদের টনক নড়বে। আর এই সরকার তো কোনোদিন প্রতিশ্রুতি রেখে প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি পালন করেননি। আজকে শিক্ষা জগতেও দেখতে পাচ্ছেন 2019 সালে প্রেস ক্লাবের সামনে বলেছিলেন শিক্ষক শিক্ষিকার নিয়োগ হবে, আজ অবধি তা হলো না। এখন কোর্টে কেস হচ্ছে, মানে নজর ঘোরানোর জন্য এখন বলা হচ্ছে যে আবার নিয়োগ হবে, সব আইবশ। সুতরাং এই সরকারকে আমাদের বিশ্বাস নেই। পূর্তমন্ত্রী বলেছেন যে 204 কোটি টাকার ব্রিজ তৈরি হবে, কিন্তু আমরা জানতে চাই কবে ব্রিজ তৈরি হবে, কবে শেষ হবে, এক্স্যাক্ট ডিটেল প্রজেক্ট রিপোর্ট কি, এটা আমাদের সাধারণ মানুষের সামনে আনুন। আমি বহুবার দিল্লি গেছি, ওখানে নীতিন গডকরিজির অফিসে কথা বলেছি। কেন্দ্র সরকার রাজি আছেন ব্রিজ তৈরি করতে যদি রাজ্য সরকার বলেন। রাজ্য সরকার যদি বলছেন নিজে তৈরি বলছেন যে মানুষের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করছে, তো যদি সরকারের কাছে এটা হয়ে থাকে তাহলে অনুমতি দিল কেন? তাহলে এটা অনুমতি নিয়ে চলছে কি করে এটা, সেটা আপনার কাছে কিছু খবর আছে? সরকার মানুষের বলেন মা মাটি মানুষের সরকার, কিন্তু এখানে মারা প্রতিদিন ধর্ষিত হয়। আমরা আগে দেখেছি রাজা রামমোহন রায়ের সময় 2 দিন আগে তার 250তম জন্মবার্ষিকী ছিল, সতী প্রথা ইনি রোধ করেছিলেন। আজকে অন্যরকমভাবে সতী প্রথা হচ্ছে, আজকে মহিলাদের ধর্ষণ হচ্ছে, পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি কিছু স্টেটমেন্ট দেন? হ্যাঁ, অন্য রাজ্যে যদি কিছু হয় তবে ইনি টিম পাঠিয়ে দেন, কিন্তু এই রাজ্যে যে মহিলাদের প্রতিদিন অত্যাচার কিছু বলেন না। উনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ইন্ডাস্ট্রি আসবে, প্রতিশ্রুতি রেখেছেন? কোনো কর্মসংস্থান হয়েছে? এই সরকার যা ল অ্যান্ড অর্ডার, উনি বলেছিলেন ল অ্যান্ড অর্ডার ফ্যান্টাস্টিক হবে, ল অ্যান্ড অর্ডার ডিটিওরেট করেছে। সুতরাং এই সরকার যা প্রতিশ্রুতি দেয় প্রতিশ্রুতি রাখেননি। আর এই ব্রিজ আপনারা জানেন প্রতি বছর টেন্ডার হবে, তৃণমূলের সরকারের ক্লোজ কেউ টেন্ডারটা পাবে, কাজটা পাবে, বর্ষাকালে এই ব্রিজটা ধুয়ে মিচে চলে যাবে, আবার টেন্ডার হবে, আবার বিভিন্ন তৃণমূলের নেতৃত্বের পকেটে টাকা ঢুকবে। এইভাবেই তো চলছে, সব জায়গায় এইভাবে চলছে। এই যে 5 টাকা 10 টাকা 20 টাকা নেওয়া হচ্ছে, এটা কিসের জন্য নেওয়া হচ্ছে? কোন টোল ট্যাক্স, কিসের মেনটেনেন্স এটা? এটা কিছু খবর কারা নিচ্ছে? দেখুন, সরকার আছে, সরকারই নিচ্ছে, এবং সরকার ডাইরেক্টলি না নিলে তাদের যারা সাকরেদরা আছে, নেতৃত্ব থেকে শুরু করে নিচের কর্মীরা সবাই তো দুর্নীতির সাথে যুক্ত। 99.99% লোক দুর্নীতির সাথে যুক্ত, তারাই নিচ্ছে। আপনি যদি খোঁজ নেন দেখবেন সেই তৃণমূলের নেতৃত্বের পকেটেই যাচ্ছে। ব্রিজই নেই, তবে আবার ব্রিজের টোল ট্যাক্স কি? কিন্তু এই সরকারের পক্ষে সবই সম্ভব। आसनसोल साउथ की विधायक अग्निमित्रा पॉल ने दामोदर नदी से हो रही बालू चोरी में पुलिस की मिली भगत का संगीन आरोप लगाया। आइए जानते हैं इस विषय में अग्निमित्रा पॉल ने क्या कहा है। आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पॉल दामोदर नदी से हो रही बालू की चोरी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान तृणमूल कांग्रेस की सरकार में इसी तरह की घटनाएं होना संभाविक है। उन्होंने कहा कि अगर दामोदर नदी में ड्रेजिंग भी की जा रही है तो वो 30 फीट से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि 100 फीट से भी ज़्यादा नीचे से बालू निकाला जा रहा है, जिन्हें ट्रकों में भर भर के ले जाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस के अधिकारी बालू के हर ट्रक से 50-100 रुपए वसूलते हैं। এবং আপনার এলাকায় যেটা দেখা যাচ্ছে পরিষ্কারভাবে যে বালি চুরি হচ্ছে, বালি তোলা হচ্ছে নদীগর্ভ থেকে মেশিন লাগিয়ে, কি বলবেন? দেখুন, এটা পারমিশন কে দিয়েছে বা কারা দিয়েছে আমাদের কাছে মানে এখনো পর্যন্ত স্বচ্ছ নয় বা আমরা জানি না। কিন্তু এখানে দেখুন নদীগর্ভে এত বালি, মানে ওভারলোড বালি আছে। আমাদের ছেলেরা বা আমরা যদি কেউ বলতে যাচ্ছি তখন বলবে যে হয়তো তোলা তুলতে এসছে, এরকম একটা আওয়াজ তুলবে। কিন্তু আপনারা দেখুন, এখানে আপনারা চারদিকে ক্যামেরাটা ঘুরিয়ে দেখুন যে কিভাবে বালি চুরি হচ্ছে এই নদী থেকে। প্রচুর বালি, ওভারলোড বালি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের চোখে কি এগুলো পড়ে না? নিশ্চয়ই প্রশাসনের সাথে জড়িত আছে পুলিশ। তাছাড়া এগুলো কি করে সম্ভব যে এখান থেকে নদীর থেকে ডাইরেক্ট গ্রামের রাস্তা হয়ে বালি তুলে নিয়ে যেতে পারে? এবং সম্পূর্ণভাবে মেশিন লাগিয়ে দিয়েছে, মেশিন লাগিয়ে, যেখানে মানুষের তোলার কথা
আমি তো জানি মানুষের তোলার কথা, যেখানে পশ্চিমবঙ্গে কোনো কাজ নেই সেখানে যদি 100টা মানুষের বা 50টা মানুষের কাজ পাওয়া যায় সারাদিনে, তো সেখানে মানুষ উপকৃত হবে। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে জেসিবি লাগিয়ে পরে মাটি তোলা হচ্ছে, দিন রাত সমান ভাবে বালি তোলা হচ্ছে, দিন রাত সমান, এবং ওভারলোড বালি চলছে এখানে। এগুলো পুলিশ প্রশাসনের চোখে পড়েছে কিনা আমি বলতে পারছি না, কিন্তু আমরা বিরোধীরা আমরা যদি যখনই বলতে যাই তখনই ওনাদের থেকে একটা বলা হয় যে ওনারা আমাদের কাছ থেকে টাকা চাইতে আসছে। তো এইভাবে তো প্রকৃতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এইভাবে নদী গর্ভ প্রকৃতি বন্ধ নষ্ট হয়ে হচ্ছে। যাচ্ছে। আমরা আন্দোলন করব, আন্দোলনে অবশ্যই থাকবো। আমরা বিরোধী দল, আমরা অবশ্যই আন্দোলনে থাকবো, কিন্তু আমরা এটা পুলিশের দৃষ্টিগোচরে আনতে চাই যে ওনারা কি করছেন। এখনো পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ কি দলদাস হয়ে সারা জীবন কাজ করে যাবেন? এইভাবে যদি কাজ করে প্রকৃতি নষ্ট। আমাদের সালতলা বিধানসভার যে এখানে যে নদীটা দেখুন, এখানে যদি আজকাল যদি নদীর যদি বান যদি আসে অবস্থা কি হবে এখানে বুঝুন, অটোমেটিক এই সেতু ভেসে চলে যাবে। এতটা গভীর হয়ে গেছে যে জিসিবি দিয়ে মাটি বালি তোলার পর নেই, কিন্তু নদী গর্ভ থেকে ব্যাপকভাবে বালি উত্তোলন হচ্ছে। এটা দক্ষিণ বিধানসভা, কি বলবে? বালি চুরি করছে এই চুরির সরকার, চোরেদের সরকার, তারা বাড়ি চুরি করছে। আপনি জিজ্ঞেস করুন, বলবে যে লিগাল। হয়তো ওই নদী গর্ভকে বলে না, যেটা কি বলে গ্রেজিং করার জন্য হয়তো লিগালিও যদি হয়ে থাকে, হয়তো 30 ফুট গ্রেজিং করতে অ্যালাউ করা হয়েছে, কিন্তু আপনি তো দেখতে যাচ্ছেন না, ও 100 ফুট গ্রেজিং করে সেই বালিটা চুরি করছে। এবং এখানে ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে যারা বালি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা ট্রাক আপনি দেখবেন ওভারলোডেড। এই ওভারলোডেড ট্রাকগুলো 50 টাকা করে পুলিশকে দিচ্ছে, প্রতি থানায় দিয়ে দিচ্ছে 50 টাকা 100 টাকা করে, চলে যাচ্ছে যেখানে যাওয়া। সরকার বলছে অবৈধ বালি বন্ধ আছে। এই ট্রাক্টরে করে যে বালি যাচ্ছে, ট্রাকে করে যে বালি যাচ্ছে, নদী গর্ভে মেশিন লাগিয়ে বালি তোলা হচ্ছে। এই সরকার তো যে কোনো অবৈধ কাজ তার সাপোর্টে আছে। গতকালও দেখলেন রেলওয়ের ওখান থেকে মানুষদেরকে যারা অবৈধভাবে রয়েছে, ইলিগালি, তাদেরকে সরতে বলা হয়েছে। কারণ কি, যে ফ্রেট করিডোর তৈরি হচ্ছে রেলওয়ে ফ্রম লুধিয়ানা টু ডাংকুনি, তার জন্য ইলিগাল ভাবে যারা রয়েছে তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া হবে, আর যারা লিগালি ছিল তাদেরকে হয়তো টাকা দিয়ে রিইম্বার্স করা হবে। কিন্তু কালকে দেখলাম যে টিএমসি নাকি তাদের জন্য বিক্ষোভ করছে, তাদের জন্য লড়াই করছে। তাদেরকে বসাতে হবে, অন্য জায়গাতে রিহ্যাবিলিটেট করতে হবে। তো এই সরকার যে কোনো ইলিগাল জিনিস, অবৈধ জিনিস, তার সাপোর্টে আছে। লিগাল জিনিস বা সাংবিধানিক যে জিনিস, তার সাপোর্টে এই সরকার নেই। সুতরাং এটা ন্যাচারাল। ওখান থেকে যে বালিগুলো চুরি হচ্ছে, তারা বলছে যে এটা বৈধভাবে, কিন্তু আসলে অবৈধভাবে। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। देखते रहिए आसनसोल टाइम्स, और हाँ, हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक आसपास की तमाम तरह की खबरें सबसे पहले पहुंचे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।